लड़ीवार कथा 692 अंग ते श्रोमणी भगत भगत कबीर जी महाराज जी के पवित्र शब्द गुरुदेव की करुणा नाल दया नाल आपां विचार रहे हाँ। कबीर जी महाराज जी के पावन अमृत बचन ने नाम का महात्म दसदे ने। कबीर जी सारी जिंदगी काशी विच बनारस च रहे ने और बनारस विच बड़े बड़े ब्राह्मण रहिंदे ने, विद्वान रहिंदे ने, पंडित रहिंदे ने, उन्हां नाल चर्चा हुंदी है, शब्दार्थ हुंदे ने। कबीर जी महत्व दसदे ने सब नूं हरि नाम दा। जिवें कल भी भगत जी ने कहा, केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। नाम दा प्रताप। उत्थे दे लोकां दी एक धारणा सी कि बनारस विच मरण वाला मुक्त हो जांदा। उत्थों कुछ दूरी ते एक मगहर नाम दा यूपी दे विच शहर आउंदा। उस शहर नूं सरापत मन्निया जाता कि भगवान शिव ने उस नगर नूं सराप दिता है कि इस मगहर दे विच जिहड़ा मरेगा, इत्थे जिसदी मौत होवेगी वो गधे दी जून च पवेगा, खोते दी जून च पवेगा। और जिहड़ा बनारस विच आके मरेगा वो मुक्त होवेगा, उन्होंने मैं मुक्त करांगा। ये धारणा लोगों की बनी हुई सी। कबीर जी ने यह वचन सिद्ध किया कि हरि नाम नूं जपण वाला मुक्त होवेगा, वो भावें काशी च मरे तो भावें बनारस नूं बाहर निकल के मगहर विच जाके मरे, वो मुक्त होवेगा। मगहर तो मगध देश का अर्थ भी किया जाता। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी के नाना जी होए ने बड़े उच्च कोटि के महान विद्वान पंडित हजारा सिंह जी। वो लिखते ने कि मगहर मगध नूं कहा जाता है। मगध का वो इलाका जिथे बुद्ध धर्म का बड़ा प्रचार सी ते बोधी किसी समय पूरे हिंदुस्तान में छा गए सन। तो जिस वक्त शंकराचार्य ने इन्हां बोधियां नूं इत्थों कढ़िया तो इतनी घिरना उस मगध के इलाके तो बना दी भी इस मगध के इलाके में जिहड़ा मरेगा गधा बनेगा, खोता होवेगा। ये धारणा भी सी। तो इदां भी कहा जाता भी इस नगर नूं शिव जी ने श्राप दिता, उहदे नाल ये भी जोड़ दिता जाता। पर कबीर जी तो नाम का प्रताप दसदे ने, नाम की महिमा दसदे ने। तो कबीर जी महाराज जी ने जिस वेले अपना शरीर त्यागना सी तो उस वक्त काशी चों बनारस चों उठ के भगत जी मगहर आके टिकाणा कर लिया। सारी जिंदगी काशी च रहे। आम करके लोग सारी जिंदगी होर नगरां च रहिंदे ने, मरण दे समय काशी विच आके शरीर त्यागदे ने। पर कबीर जी ने उल्टा किया। तदे कहा ना, भगतां की चाल निराली। दुनिया जिस राह ते चलती है, भगत उस तो उल्ट हो के चलते हैं। कदे तुसी शेर नूं वेखो दरिया नूं पार करदिआं, वो जिधरों पानी आउंदा उस पासे उन्होंने चीर के पार करदा, जिधर पानी वह के जांदा उस पासे नहीं जांदा वो पार। तदे तो शेर है। आम लोगों की प्रवृत्ति हुंदी है पानी दे वहण द्वारा, जिधर सब वह रहे ने उधर चल पैना। जग की भेडा चाल है, चलते के पाछे चले, परमार्थ ना संभाल, देखो जग की मूढ़ता। जिधर सब टुरे जाते हैं उधर टुर पैंदे ने। और तुसी हैरान होवोगे, राजनीतिक लोग भी जिधर सब टुरे जाते हैं उधर अगे जाके खलो जाएंगे। एक बंदा टुरया जा रहा है, वेख्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 10 20 ਬੰਦੇ ਸਨ।
ਅਚਾਨਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਲਟੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 1000-2000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ 2000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-7 ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਵਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ 5-7 ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ 20, 50, 100, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਜੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਿਆ ਕਾਸ਼ੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਮਗਹਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਸ਼ੀ ਚੱਲੋ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ, ਤਾਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਬਾ, ਉਹ ਭਾਉ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਂਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜੁਲਾਇਆ ਕਬੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਟੁੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਹਿ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ, ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ। ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਮੱਤ ਦਾ ਭੌਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੌਰਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਨ ਕਾਂਚੀ ਤਜੈ ਕਬੀਰਾ ਰਮਈਏ ਕਹਾਂ ਨਿਹੁਰਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਬੇਸਮਝ ਨੇ। ਜੇ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਬੀਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਕੀ। ਨਿਹੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਏ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਭਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਕਾਂਚੀ ਕਿਆ ਉਘਰ, ਕਿਆ ਕਾਂਚੀ ਕਿਆ ਉਖਰ ਮਗਹਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਮਗਹਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮਗਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? ਕੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਐਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਆਚਰਣ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕੈ ਜੈਬੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ, ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਦੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫੜਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ, ਜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ।
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸदैवी ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਓਛੇ ਤਪ ਕਰ ਬਾਹਰ ਐਬੋ। ਓਛੇ ਤਪ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਲੋਕ 'ਚ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਸਵਰਗ ਲੋਕ 'ਚੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ। ਨਵਾਂ ਇੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਓਛੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਛੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰ ਬਾਹੁਰ ਐਬੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿੰਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿੰਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, बहुर हम काहे आवहेंगे, बहुर हम काहे आवहेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे। सानू तो यह अबचल राज चाहिए, ये अबचल पदवी है, ये पदवी चाहिए है जिथे जाके मुड़ाउणा ना पवे। पर ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਤਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਯੱਗ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕੁਝ, घर दे विच गरीबी भी है ते तुसी कुछ मंग लो मेरे कोलों। कबीर जी महाराज जी जे राजे नूं अपनी प्रजा नूं पुछना पवे भी तुहानूं की चाहिए, फिर वो काहदा राजा? लानत है इहो जे राजे दे, तरकार है फिड़े मूँह इहो जे राजे दे। जे नूं इह ना पता होवे भी मैं जिन्हां ते राज करदा मेरी प्रजा नूं चाहीदा की है, फिर भी उन्हां नूं पुछना पवे भी मेरी प्रजा की जरूरत की है, इन्हां दीयां लोड़ां की ने। ते कबीर जी कहते फिर तू काहदा राजा? नाले मैं तेरे कोले संसारी चीज़ां की मंगा? क्या मंगा? कुछ भी तां थिर नहीं है। क्या मांगो किछ थिर ना रहा, किछ थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई। कबीर जी भी इत्थे क्या मांगो किछ थिर नाही, की मंगा कुछ भी तो थिर नहीं है। जो बालू की भीत वांगू है सारा कुछ। ये संसार ऐसा ना, नौवें पातशाह कहते जिवें बालू की भीत होवे, रेत की कंध का किन्नी क तुसीं उम्मीद रख सकते हो भी किन्ना क चिर है। जे कुछ थिर ही नहीं ते मैं की मंगा। राम नाम रख मन माही। इस करके थिर ना रहन वालियां चीज़ां दी कांखा रखण दी बजाए मैं राम दा नाम अपने हिरदे च रख लिया, जिहड़ा सत है और सदैवी है। शरीर लई जो चाहिदा वो मिली जाना, मैं तां अपने हिरदे विच अपने आप नूं टिकाया होया। उत्थे मैं राम दे नाम नूं अपने हिरदे च रख लिया, वसा लिया। रहाऊ
ਸੋਭਾ ਰਾਜ ਵਿਭੈ ਵਡਿਆਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਿਭੋ ਵਡਿਆਈ ਆਭਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸदैव ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਮ ਦੇ ਦਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਉਸ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, जितनी लक्ष्मी माया है, जितनी भी लक्ष्मी है माया, जितनी भी ये माया संसार दे विच है, इन ते कहो कवनै सुख पाया। दसो खाए ना तो किहने सुख पाया। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਭ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਦਾਈ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਖੇਚਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਲ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਨ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵਨੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਰੇ ਮਨ ਧਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰ ਰਾਮ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰ ਰਾਮ, ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂੜ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਰਹਾਉ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਦੇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਪਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਬਨਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪੁੱਤਰ, ਦੇਹ ਸਰੀਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ, ਸੰਪਤ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭੂਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਨਾਹੇ ਤੇਰੋ ਕਾਲ ਅਵਧ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਬਦ ਤੇਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਮਲ ਗੱਜ ਗਨਕਾ ਪਤਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ। ਅਜਾਮਲ ਗੱਜ, ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਅਜਾਮਲ ਗੱਜ ਗਣਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇਉ ਉਤਰ ਪਾਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ। ਐ ਜੀਵ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਤਤ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੇਗਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮੇ ਤਉ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ। ਸੂਰ ਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਭਰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨੁੱਖਾ? ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਜੋਨੀਆਂ, ਸੂਕਰ ਸੂਰ, ਕੂਕਰ ਕੂਕਰ ਦੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਭਰਮਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਖ ਭਖ ਰਿਹਾ? ਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਵਿਦਨ ਖੇਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਭਰਮ ਕਰਮ, ਵੀ ਆ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਆ ਨਿਖੇਧ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧ ਨਿਖੇਧ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਵਿਧ ਨਿਖੇਧ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਵਿਧ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਧੀ ਨਿਖੇਧ ਦੇ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੀ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੂੰ ਰਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿਧ ਨਿਖੇਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉਲਟਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲਿਆਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੋਲਾ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੋਲਾ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੋਲਾ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੋਲਾ।
ਜਾਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਾਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। शरण तुम्हारी, जान शरण तुम्हारी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।